સમાચાર અત્યારે અમદાવાદથી સામે આવી રહ્યા છે। અમદાવાદની અંદર નવનિર્મિત બેંકનો વિવાદ થયો હતો તે મુદ્દે હવે મોટો ખુલાસો થઈ રહ્યો છે। યુકો બેંકની નવનિર્મિત બિલ્ડિંગનો વિવાદ વકર્યો। મંતવ્યના રિયાલિટી ચેકમાં સામે આવી છે આ ચોંકાવનારી હકીકત, જેમાં પાછલા બારણે ચોરી છુપી કામ ચાલુ રાખી અને કાયદાના લીરે લીરા ઉડાવવામાં આવ્યા છે। મોટા માથાની ભલામણને કારણે કાયદાનો છેડછાડ થાય છે તે પણ એક સવાલ થાય છે। સાથે જ કસૂરવારોને ગેરકાયદેસર મદદ કરનાર પડદા પાછળનો ચહેરો કોણ છે તે પણ એક મોટો સવાલ ઊભો થયો છે। અમદાવાદની યુકો બેંકની નવનિર્મિત બિલ્ડિંગનો વિવાદ વકર્યો છે અને તેમાં હવે મોટા ખુલાસા, જેમાં મંતવ્ય ન્યૂઝના રિયાલિટી ચેકિંગમાં આ ચોંકાવનારી હકીકત પણ સામે આવી છે, જેમાં પાછલા બારણે ચોરી છુપી કામ ચાલુ રાખી અને કાયદાના લીરે લીરા ઉડાવવામાં આવ્યા છે। મોટા માથાની ભલામણને કારણે કાયદાનો છડેચોક ભંગ થઈ રહ્યો છે તેવું સ્પષ્ટ વર્તાઈ રહ્યું છે। સાથે જ હવે કસૂરવારોને ગેરકાયદેસર મદદ કરનાર પડદા પાછળનો ચહેરો કોણ છે તે પણ એક મોટો સવાલ। आप अपना इंटरव्यू दे दीजिए पर भैया जरा। सर मैं क्यों, आपको साहब से आपने बात कर ली तो मैं, अरे मैं आपको अंदर पूछा, अपने ने ये यहाँ पे हाथ मत रखो, मेरा क्या तो मेरा कर दीजिए, बस काम खत्म सर। ठीक है, आपको साहब से कब से कितने घंटे से काम चालू, सच बताना। 1 कलाक से काम चालू है सर। हाँ, तो कितने लोग थे अंदर कारीगर? 2 कारीगर। हाँ, तो क्यों अभी क्यों भाग गए हमको देख के? साहब मैं उनको मना ही करने आया था। अच्छा, मना करने आए थे, काम करवा रहे थे? साहब अभी क्या बोला थे? पहले वीडियो में क्या बोले थे कि काम चल रहा है? मैंने ये शब्द ही नहीं बोला है आपको। अच्छा, रिकॉर्डिंग है इसमें भी? हाँ, इसमें भी है। हाँ हाँ, है ना। हाँ, ऐसे भाग रहे हो, भागने से कुछ नहीं होगा। नहीं रहा हूँ सर। भाग ही रहे हो, क्या कर रहे हो? સાયન્સ સિટી વિસ્તારમાં યુકો બેંકની જે બિલ્ડિંગ બની રહી છે ત્યાં અત્યારે આપણે ઊભા છીએ। આપ જોઈ રહ્યા છો યુકો બેંકની બિલ્ડિંગને, કે જે બિલ્ડિંગની ઉપરથી 30 એપ્રિલના રોજ એક 22 વર્ષીય યુવતી વક્તા કુમારીનું બિલ્ડિંગ ઉપરથી પટકાતા મોત થયું હતું અને ત્યારબાદ આ સમગ્ર મામલો છે તે વિવાદનું ઘર બન્યો હતો, જેની અંદર પોલીસ તપાસ કાર્યવાહી અને સાથે જ અલગ અલગ જે કોર્પોરેશન અને અન્ય તંત્ર છે તે તંત્ર પણ અહીંયા તપાસ માટે આવ્યા હતા। ત્યારબાદ અહીંયા કામકાજ સ્થગિત થયેલું છે, પરંતુ મહત્વની બાબત એ છે કે અત્યારે હાલમાં કામ બંધ હોવા છતાં પણ પાછલા બારણે કામ ચાલુ રાખવામાં આવતું હોવાનું મંતવ્ય ન્યૂઝની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે જે રીતે અત્યારે હાલમાં કામ બહાર આવ્યું છે તેને લઈને આપણે સીધા જ અહીંયા જે સાઇટ છે તે સાઇટ પર જઈશું અને સિક્યુરિટી ગાર્ડને પણ વાત કરીશું કે આ સમગ્ર જે મામલો હતો તે શું હતો। શું नाम से काका आपનું? हमारा बंगाली। हाँ, बंगाली जी, क्या चल रहा था अंदर? जो 1 घंटे से काम चल रहा था, आपने बोला था कि बंद किया हुआ है अभी? काम देखने गए थे, काम चालू था ही नहीं, काम बंद था। हाँ, अब ऊपर गए, ऊपर पता नहीं क्या कर रहे। तो 3 लोग जो काम कर रहे थे किसने भेजा? हमको हमें नहीं मालूम। तो आप सिक्योरिटी करते हो, क्या करते हो? मैं अगर वो दिखाने गए थे, बोले देखने जा रहा हूँ। ये तो 2 घंटे से अंदर देख रहे नहीं, 2 घंटा नहीं हुए, एक सवा घंटा हो गया। 1 सवा घंटा हो गया, देखने गए थे बस। पीछे वो बोल रहे थे आपके साइड पे आए वो तो काम कर रहे थे, सब बोल रहे थे कि क्यों काम कर रहे थे? कौन नहीं बोला कि यहाँ पे काम बंद है? कौन बोला था तो काम? भैया जो यहाँ खड़े थे ना, हाँ, तो उसने तो बोला कि तो काम चल- वही लेके गए थे, उनसे पूछो वह करो क्या करने गए, हमसे दिखाने जा रहा वो हूँ। झूठ बोल के ले गए? हाँ, हमसे बोला मैं दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, और वहाँ ऊपर जाके काम कराने लगे? ऊपर जाके हमें पता ही नहीं क्या हो रहा। अच्छा, हम तो यहाँ बैठे ही, हम ऊपर थोड़ी जा रहे। साइड का काम चालू है कि बंद है? नहीं, बंद। किसने बोला है? जब से वो लेडीज खत्म हुई तब से बंद है, ये कोई आदमी नहीं है इधर। अच्छा, तो फिर आए। भी ये लोग काम करने के ऊपर गए तो आपने उनको बोला नहीं कि भी काम मत करना? काम करने के लिए गए ही नहीं है, बोल रहे मैं दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। 1.25 घंटे से दिखाई कह रहे थे, हाँ, यानी कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपा है ऐसा लग रहा है? हमको कुछ बताया ही नहीं है। हम्म, हमसे यही कहा मैं ऊपर दिखाने जा रहा हूँ बस, हम्म। और कोई बात ही नहीं। मैं तो यहीं रहूँगा, ऊपर थोड़ी जाऊँगा। તો આપ જોઈ રહ્યા છો જે રીતે સિક્યુરિટી ગાર્ડ છે તેને અહીંયા જે ઇન્ચાર્જ છે કે જે કામ કરાવે છે તેમણે એ વાત કરી કે અમે કેટલાક કારીગરોને લઈને ઉપર બતાવવા જઈએ, પણ છેલ્લા સિક્યુરિટી ગાર્ડના કહેવા પ્રમાણે કે છેલ્લા 1 થી સવા કલાકથી સતત એ લોકો ઉપર હતા અને ઉપરના માળે પાછળની તરફ આ લોકો કામ કરાવી રહ્યા હતા। એટલે જે એક તરફ તંત્ર દ્વારા આ લોકોને કામ કરવાની ના પાડવામાં આવી છે કે જ્યારથી યુવતી મરી તે દિવસથી અહીંયા કામકાજ બંધ એટલે સ્થગિત કરાવેલું છે, તેમ છતાં પાછલા બારણે કામ કરાવીને ક્યાંક ને ક્યાંક આ લોકો સરકારી તંત્રની આંખમાં ધૂળ ઝોંકી રહ્યા છે અને બિંદાસ પોતાનું કામ કરી રહ્યા છે। એટલે લાગી રહ્યું છે ક્યાંક ને ક્યાંક કાયદાનો આ લોકોને ડર નથી, અથવા તો પછી ક્યાંક ને ક્યાંક કાયદાના જે પાલન કરનારા લોકો છે તેમની સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ સાંઠગાંઠ થઈ હોય તો એવા પ્રશ્નો પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે। એટલે હવે જોવાનું એ રહેશે કે જ્યારે કામ સ્થગિત કરાયું છે તેમ છતાં પણ અહીંયા કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે તો ત્યારે આ તમામ બાબતોને લઈને હવે તંત્ર દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। કેમેરામેન જય સાથે વિશાલ મહેતા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ।
તો આજ મુદ્દે વધુ વિગતો સાથે અમારા સંવાદદાતા વિશાલ મહેતા ન્યૂઝરૂમથી લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. વિશાલ, અમદાવાદની યુકો બેંકની નવનિર્મિત બિલ્ડિંગનો જે વિવાદ થયો હતો ત્યારબાદ હવે પાછળના દરવાજે કામ ચાલુ હોય તેવી ઘટના સામે આવી છે. શું છે માહિતી? લખમાં જઈ ત્યાં સમગ્ર માહિતી સામે આવી છે. તેમાં સૌથી પહેલાં કહી દઉં કે જે આ ઘટના છે તે સાયન્સ સિટી એટલે કે અમદાવાદનો પોશ વિસ્તાર છે ત્યાંની છે અને આ વિસ્તારની અંદર ગુજરાત રાજ્યના ઘણા બધા દિગ્ગજ નેતાઓના ઘર આવેલા છે. સાથે જ અહીંયા ઘણા બધા બિલ્ડરો છે તેની સાઇટ પણ ચાલી રહી છે અને તે દરમિયાનમાં જ્યારે સાયન્સ સિટીના ગેટ નંબર 2ની સામે જે યુકો બેંકનું બાંધકામ ચાલતું હતું ને તે દરમિયાનમાં 30 તારીખની આસપાસ જે આ ઘટનાએ આકાર લીધો હતો, જેમાં એક મહિલાનું મોત થયું હતું. આ મહિલાના મોત બાદ જ્યારે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને FSL ઘટના સ્થળ પર આવ્યા, તેમણે ચેકિંગ કર્યું ત્યારે ખ્યાલ આવ્યું કે કેટલીક સેફ્ટીના સાધનો ત્યાં ન મળ્યા હતા અને એટલા માટે જ જ્યાં સુધી તપાસ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી કામકાજ બંધ રાખવાના આદેશ કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદથી કામ સતત બંધ હતું. ત્યારબાદ જ્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝને જાણ થઈ અને તેમણે રિયાલિટી ચેક કરવા ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે ખબર પડી કે પાછલા બારણે તે લોકો કામ ચલાવી રહ્યા છે. અને જેવું જ મંતવ્ય ન્યૂઝની ટીમ ત્યાં પહોંચી અને તેમણે કારીગરોને કામ કરતા જોયા એટલે તુરંત જ તે લોકો ત્યાંથી બેગ સમેટી અને ભાગી ગયા હતા, જેના વિઝ્યુઅલ પણ મંતવ્ય ન્યૂઝના કેમેરામાં આવી ગયા છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે કારીગરો છે તે પોતાને ઢાંક પીછોડ કરવા અથવા તો જે ત્યાંના સાઇટ ઇન્ચાર્જ હતા તે પોતે બચવા માટે થઈને આ પ્રકારના પ્રયાસો તેમણે કર્યા હતા અને કારીગરોને ભગાવ્યા હતા. પરંતુ બંને કારીગરો કેમેરાની અંદર આવી ગયા હતા. તે લોકો કામ કરતા હતા. તે દરમિયાનમાં તેમને સાઇટ ઇન્ચાર્જને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે કેમ કામ કરી રહ્યા છો, ત્યારે તેમણે પહેલાં તો સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી કે કોઈપણ પ્રકારનું કામ નથી ચાલતું. અને જ્યારે અમે જણાવ્યું કે અમારી પાસે તમામ દ્રશ્યો છે ત્યારે તેમણે એવું સ્વીકાર કર્યું કે 1-1.25 કલાકથી જ કામ ચાલુ હતું, પણ હવે અમે એ લોકોને સૂચના આપી દીધી છે કે તે લોકો હવે પરત જતા હશે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે કોઈક મોટા માથાનો પાછળ હાથ છે, તેના કારણે જ સરકારી તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ સૂચના આપવા છતાં પણ આ લોકો આજે કામ કરી રહ્યા છે, પાછલા બારણે કામ કરી અને કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે. ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાનું મોત થયું છે, ઘટના પર ઘણા બધા સંયોગિક પુરાવા હોઈ શકે છે. તેમ છતાં જો સંયોગિક પુરાવાને નુકસાન થાય તે પ્રકારનું આ કામ કરવામાં આવે તો તે સૌથી મોટી બેદરકારીની બાબત કહેવાય અને ક્યાંક ને ક્યાંક કાયદાનું જે ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈને પણ તેમની સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી થવી જોઈએ તે પણ એક સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. મંતવ્ય ન્યૂઝે જ્યારે રિયાલિટી ચેક કર્યું ત્યારે તેમની સામે જે સાઇટના જે ઇન્ચાર્જ છે અથવા જેમને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે તે જ્યોતિ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એટલે જે જ્યોતિના જે ઇન્ચાર્જ હતા તે નિકુંજ કરીને જે વ્યક્તિ હતા તેમણે ફોન કર્યો અને તેમણે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું કહ્યું હતું કે આ જે કામ છે તે કામ નથી ચાલતું અને તેમણે પોતાનો બચાવ કરવાનો ઢાક પીછોડો કર્યો હતો. પરંતુ સમગ્ર હકીકત મંતવ્ય ન્યૂઝના કેમેરામાં ખંડારાઈ ગઈ છે અને જે ઇન્ચાર્જ જે વ્યક્તિ હાજર હતા તેમણે તમામ વસ્તુ કબૂલાત કરી છે કે કામ છેલ્લા 1 કલાકથી ચાલુ હતું અને કારીગરો કામ કરતા હતા. એટલે સૌથી મોટો સવાલ એ થાય છે કે જ્યારે એક મહિલાનું મોત થાય છે તેના પુરાવા સ્થળ પર પડેલા છે અને તેમ છતાં તંત્રની સ્પષ્ટ સૂચના છે કે હવે સાઇટ પર કામ ન થવું જોઈએ. તેમ છતાં જો સાઇટ પર કામ કરવામાં આવે છે તો આખરે કોઈના કોઈ માથું છે કે જેની ભલામણને ધ્યાનમાં રાખી અને આ લોકો બિંદાસ થઈ ગયા છે અને ના તો પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટની બીક છે કે ના તો અન્ય કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટની તે લોકોને ચિંતા છે કે અને બેફામ તે લોકો છડેચોક કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે. અને તેને લઈને મંતવ્ય ન્યૂઝ ફરી એકવાર આ બાબતને લઈને આ ઘટના ઉજાગર કરવા જઈ રહ્યું છે કે આ તમામ પ્રકારનું જે ગેરકાયદેસર કાર્ય થઈ રહ્યું છે કે જે વિસ્તારની અંદર અનેક મોટા નેતાઓના ઘર આવેલા છે અને કદાચ ક્યાંક ભલામણો આવેલી હોય તો શું ભલામણોના કારણે એક નિર્દોષના મોતને ધ્યાનમાં નહીં લેવામાં આવે? શું આ નિર્દોષનું મોત છે તેને વ્યર્થ જવા દેવામાં આવશે કે પછી આ જે સમગ્ર કાર્યવાહી થઈ રહી છે, કાયદાકીય સૂચના આપવામાં આવી છે, સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટે કહ્યું છે કે હવે કામ ન થવું જોઈએ જ્યાં સુધી તપાસ પૂર્ણ ન થાય, તો શું એ તમામ બાબતોની અવગણના કરી અને આ રીતે કામ કરવામાં આવશે? ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે જ્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝની કેમેરામાં તમામ હકીકતો સામે આવી છે, જે પાછલા બારણે કામ થતું હતું તેને ઉજાગર કરવામાં આવ્યું છે, તો હવે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને અન્ય ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા આ યુકો બેંકની બિલ્ડિંગના જે કર્મચારી છે અથવા તો બિલ્ડર્સ છે તેની સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે? જી વિશાલ, સરકાર દ્વારા સાઇટ પર કામ બંધ કરવાના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે અને તે છતાં પણ ચોરી છુપે કામ ચાલુ રાખી અને કાયદાના લીરા ઉડાવવામાં આવ્યા છે. આ કેટલું યોગ્ય? ચોક્કસથી લખમાં આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય કે જ્યારે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને સરકારી તંત્ર દ્વારા આદેશ આપવામાં આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કે કામ ન કરવું, તેમ છતાં પણ જો બિંદાસપણે કામ કરવામાં આવે છે એટલે ચોક્કસથી આ વસ્તુ ક્યાંક ઇશારો કરે છે કે તેમની પાછળ કોઈ મોટા માથાનો હાથ છે અથવા કોઈ મોટા નેતાનો હાથ છે ને એના ઇશારે જ આ બધું થઈ રહ્યું છે. એટલે સૌથી મોટી બાબત એ છે કે હવે તપાસમાં એ શોધવાનું રહ્યું કે આ પડદા પાછળનો જે ખેલાડી છે કે જે દિશા સૂચન કરે છે અથવા તો ભલામણો કરે છે તે કોણ છે કે જેના ઇશારે આ કામ જે બંધ હતું તેને ચાલુ કરવામાં આવ્યું અને ત્યાંના જે બિલ્ડર્સ છે, જ્યોતિ એન્ટરપ્રાઇઝીસના જે કરતા ધરતા છે તે લોકો
કોના હિસાબે કામ કરી રહ્યા છે અને તે લોકોને કાયદાનો ખોફ નથી તો ચોક્કસથી ક્યાંક ને ક્યાંક તેમને કોઈક સપોર્ટ કરી રહ્યું છે. એટલે આ ઘોર બેદરકારીને ધ્યાનમાં લઈ અને હવે આ તપાસ છે તે ઉચ્ચ લેવલે કરવી જોઈએ અથવા તો ઉચ્ચ અધિકારીઓએ આમાં રસ દાખવી અને આગળ પૂછપરછ કરવી જોઈએ કે જેનાથી બહાર આવે કે આખરે આ લોકોની આટલી હિંમત કેવી રીતે થઈ કે કાયદાની સૂચના હોવા છતાં પણ તે લોકો બિંદાસ ધોળા દિવસે પણ કામ કરી રહ્યા છે અને કાયદાના લીલે તો ઉડાવી જ રહ્યા છે પરંતુ સાથે સંયોગિક પુરાવાઓને પણ નુકસાન કરી રહ્યા છે. જી વિશાલ, તમામ વિગતો સાથે જોડાયા તે બદલ ધન્યવાદ. તો અમદાવાદની યુકો બેંકની નવનિર્મિત બિલ્ડિંગનો વિવાદ હતો તેમાં હવે મંતવ્ય ન્યૂઝના રિયાલિટી ચેકિંગમાં ચોંકાવનારી હકીકત પણ સામે આવી છે, જેમાં પાછલા બારણે ચોરી છુપી કામ ચાલુ રાખી અને કાયદાના લીરે લીરા ઉડાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે મોટા માથાની ભલામણને કારણે કાયદાનો છડેચોક ભંગ થઈ રહ્યો છે. આ સાથે જ કસૂરવારોને ગેરકાયદેસર મદદ કરનાર પડદા પાછળનો ચહેરો કોણ છે તે પણ મોટો સવાલ.